దేవుని స్తోత్రాలు. परमेश्वर का धन्यवाद हो. ప్రభుని బట్టి కొంతమంది వాక్యానుసారంగా ఆరాధించారు. और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा कुछ लोगों ने वचन के अनुसार परमेश्वर की आराधना की है. కొంతమంది వారి జీవిత పాపాలని ఒప్పుకుంటూ ఆరాధించారు. और कुछ लोगों ने अपने जीवन के पाप को अंगीकार करते हुए परमेश्वर की आराधना किए हैं. ఏది ఏమైనట్టుగా దేవునికి యోగ్య విధంగా ఆరాధించాం. और कुछ भी हो परमेश्वर के योग्य के रीति के अनुसार आराधना किए हैं. ఆయన సన్నిధానంలో మనము యోగ్యులంగా కనపడాలని దేవుని చిత్తం. और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सामने हम योग्य दिखाई दे, यही उसकी लालसा है. యోగ్యులు ఎవరు అయోగ్యులు ఎవరు అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటే తెలుస్తుంది. अब योग्य कौन है अयोग्य कौन है जब हम अपने आप में परखेंगे तभी हमको पता चलता है. కొన్ని డినామినేషన్లో कुछ डिनोमिनेशंस में రకరకాలుగా ఉంది ప్రభు యొక్క శరీరం గురించి, ప్రభు యొక్క రక్తంను గురించి. और भिन्न प्रकार से विचारधाराएं रखते हैं परमेश्वर के मेज के विषय में, परमेश्वर के जो शरीर है लहू के विषय में. దైవజనుడు సృష్టి యావత్తులో ప్రపంచములో భూమండలాల మీద దైవజనుడు భక్సింగ్ గారికి బయలుపరిచినటువంటి బల్ల మన మధ్యలో ఉంది. और इस पूरे संसार के या अर्थात भूमंडल में जो परमेश्वर के द्वारा जो कचित जो दर्शन भाई बक्सिंग के द्वारा दिया गया हुआ ये दर्शन हमारा है. ఉచ్చరించి ఎక్కువగా మాట్లాడాలి కానీ సమయం అడ్డం వస్తుంది. और उच्चारित करते हुए विस्तार में बताना है लेकिन समय कम है. అందరం లోబడాల్సిందే. और सभी उसके आधीन में रहना ही है. అయితే బల్ల గురించి 2 మాటలు వివరించిన తర్వాత మీకు దేవుని వర్తమానం ఇస్తాను. लेकिन मेज के विषय में कुछ बातों को विवरण करते ప్రభు हुए బల్లలో చేయబెట్టని మనమందరం కూడి వచ్చాం కదా. मेज में हम भाग लेने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं. ఎందుకు ప్రభు బల్ల మధ్యలో పెట్టారు? పులిపేట దగ్గర పెట్టాలి. कारण क्या है मेज के इस मेज को सामने रखा गया, बीच में रखा गया, पुलपिट के पीछे क्यों रखा गया है? మీకు ఎవరికైనా అలాంటి సందేహం రాలేదా? क्या किसी को संदेह नहीं आया है कि ये बीच में क्यों रखा जाता है? మీకు రాలేదా? क्या आपको नहीं आया है? వచ్చి చెప్పండి, నేను చెప్తాను. अगर आपको संदेह है क्यों बीच में रखा गया है, अगर नहीं पता है तो पूछिए, बता सकते हैं. యేసు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యంలో ఇది బలమైన కార్యము. प्रभु ने यीशु ने जो आश्चर्य काम किए उसमें सबसे सामर्थ्य का काम ये भी एक है. మనం పాత నిబంధనలో చూస్తే గుడారములో మధ్యన ఉన్నటువంటి గంగాళము, ఇత్తడి గంగాళము, అట్లాగే బలిపీఠము, మందసము అవి ఉంటాయి. వాటిని వివరించడానికి సమయం లేదు. पुराने नियम में जब देखते हैं जो परमेश्वर का निवास स्थान है उसमें जो गंगाजल का पीतल का बना हुआ है, ఇత్తడి గంగాళంలో వాటర్ తీసుకుని కడుక్కుని లోపలికి వెళ్ళాలి. और पीतल का जो गंगाजल है होदा है उसमें हाथ धोकर आगे अति पवित्र स्थान के ओर बढ़ना है. అది ప్రభు బల్లకి సాదృశ్యం, ప్రభుకి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు. और ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सादृश्य दिखाता है. మధ్యలో ఎందుకుంది? ये बीच में क्यों है? నేను ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి ఇశ్రాయేలీలు బయటకు రాకముందు వారు గొర్రె పిల్ల బలిని అర్పిస్తారు. और इजराइल प्रजा मिस्र से आने से पहले एक मेमने को वहाँ पर वो बलिदान करते हैं. ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తాన్ని వారి గుమ్మముల గడపలకి, అడ్డకమ్మకి, నిలువు కమ్మకి ప్రోక్షిస్తారు. अब मेमना जो बलिदान किया गया है उसको लहू को जो है उनके द्वारबंद में जो आड़ा है सीधा है वहाँ पर वो लगाते हैं. కింద రాయిరు, नीचे नहीं लगाते हैं. అడ్డకం నిలువు కమ్మే, और जो सीधा खम है తలకాడ और सिर के पास जो है 2 కమ్మలకి రక్తాన్ని గుర్తు చూసి సంహారకుడు దాటిపోయాను అని ఉంటుంది. और देखिए ये लहू द्वारपाल में लगाकर जो नाश करने वाला है वो जब निकल जाता है, ఎంతైనా కానీ నేను 1:15కి కంప్లీట్ చేస్తాను. कितना ही हो 1:15 तक मैं ख़त्म कर दूंगा. సినిమా రీళ్ళు కట్ చేసినట్టు కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. जैसे जैसे कट करते हैं सिनेमा रील में वैसे कट कर दूंगा. ప్రభు చిత్తమైతే మరొకసారి వచ్చినప్పుడు వివరంగా చెప్తాను. अगर प्रभु की इच्छा है तो और एक बार विवरण में बताऊंगा. నేను గత రాత్రి మీ సంఘం గురించి, ఈ పట్టణం గురించి భారముగా 1 గంట సేపు ప్రార్థన చేశా. और ये आपकी कलीसिया के विषय में, इस नगर के विषय में 1 घंटा तक मैंने నా बहुत के హృదయంలో साथ ఆశ, प्रार्थना నా किया. ఆశ చెబుతున్నా. मेरा जो आशा है वो बता रहा हूँ. ఈ పూనా పట్టణానికి, इस पूरे नगर में, ఈ మహారాష్ట్రకి, इस महाराष्ट्र में, ఈ బేర్షబా, ये बेरशेबा హెబ్రోన్ లాంటి సంఘముగా ఉండాలని నా ఆశ. और हेब्रोन के क्रम या हेब्रोन के समान ये कलीसिया होना चाहिए, मेरा आशा है. ఇక్కడ నుంచి హోలీ కాన్వకేషన్ కావాలని నా ఆశ. और यहाँ से होली कॉन्वोकेशन होना ये मेरी आशा है. ఇక్కడి నుంచి అనేకమైన సంఘములు కట్టబడాలని నా ఆశ. और यहाँ से बहुत सारे कलीसिया बांधे जाए, निर्माण हो, ये मेरी आशा है. మనస్ఫూర్తిగా దేవుని వేడుకున్నా. और बहुत ही मन पूर्वक मैंने इस बात को परमेश्वर से पूछा. పట్టణంలో అనేక చోట్ల ఈ మందిరాన్ని నుంచి అనేకమైనటువంటి స్థానిక సంఘాలు ఏర్పడాలి. और इस पुणे में बेरशेबा मंदिर के द्वारा बहुत सारे स्थानिक और भी कलीसिया निर्माण हो. ఆ విధంగా మీరందరూ
అందరూ కూడా ఆ ప్రభు యొక్క మందసాన్ని మోసేవారిగా ఉండాలని నా ఆశ. और इस प्रकार इस काम के लिए आप सभी मिलकर परमेश्वर का संदूक जो है अपने कांधों पर एक साथ उठाना है, ये मेरी आशा है। ఆ అడ్డకమ్మ నిలువు కమ్మకి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి సిలువరు గుర్తు. और वो सीधा और आड़ा जो खंभ है, दरवाजा का द्वारपाल है, वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस को सादृश्य दिखाता है। సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ కూర్చున్నారు, ఇక్కడ దైవజనుడు వర్తమానం ఇస్తున్నారు. यहाँ पर बहन भाई बैठे हैं और परमेश्वर का दास यहाँ से वचन दे रहा है। ప్రభు శిరస్సుకు సాదృశ్యంగా ఉంది ఇది ఇక్కడ. और ये यहाँ पर परमेश्वर के सिर को सादृश्य है। ఇది అడ్డకమ్మ, और ये देखिए आड़ा खंभ है, ఈ రెండు నిలువు కమ్మ. और ये दोनों जो है सीधा खंभ है। బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ రెండు నిలువు కమ్మలు. यहाँ पर ब्रदर्स और सिस्टर्स है, ये दोनों आड़े खंभे हैं। ఇక్కడ రక్త ప్రోక్షణ, ఇక్కడ రక్త పోషణ, ఇక్కడ రక్త పోషణ, కింద ఉండదు. यहाँ पर लहू का छिड़काव है, दाहिने और बाएं, ये दोनों जो सीधा खंभ है वहाँ पर परमेश्वर का लहू का प्रोक्षाव है। 24 పెద్దల మధ్యలో ఉన్నటువంటి గొర్రె పిల్ల సింహాసనం. और जो बीच में है मेमने का सिंहासन, वो वहाँ पर लगा गया है। ఆ ప్రభుల వారిని అటు నుంచి మందసం వైపు మనం చూస్తూ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ దైవజనుని చూస్తూ దేవుని వర్తమానాన్ని ఆశ్చర్యంగా ప్రకటన చేయాలి మనం. अब परमेश्वर के जन को देखते हुए परमेश्वर के वचनों को आश्चर्य रूप से प्रकट होना है। ఆ ఎరుకో గోడలు తోలగొడుతున్నప్పుడు ఆశ్చర్యముగా ప్రభావంతో బోర్లు ఊదుతారు. और यरूशलेम के दीवार जब गिराए गए थे आश्चर्य रूप से तुरिया फूका गया है। ఆరాధనలో మనం సియోను గీతాలు పాడాం. आराधना में हम सिय्योन के गीतों को गाए हैं। వర్తమానంలో మనం దేవుని మాటలు పలుకుతున్నాం. और वचन में परमेश्वर के भागों को हम बता रहे हैं। దీనత్వం కలిగిన వారమై ఆ మందసాన వైపు చూస్తున్నాం. और ये दीनता के साथ आकर परमेश्वर के उस संदूक को हम देखते हैं। ఆ మందసం మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని కడిగివేసి పరిశుద్ధంగా తీర్చుద్ది. और वो संदूक हमारे हृदय में रहते हुए हमारे मन में जो कोई पाप है उसको धोकर शुद्ध कर निकाल వాళ్ళలో देता है। పాలు పొందక ముందు మనం దేవుని వాక్యంలో నుంచి కొన్ని మాటలు చూద్దాం. గలతీయులు రాసిన పత్రిక, गलती के पत्री, గలతీయులు రాసిన పత్రిక गलती के पत्री, 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం. गलती के पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन। గలతీయులు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం నుంచి 18వ వచనం వరకు మార్చి చదువుకుందాం. गलती के पत्री 5 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन तक बारी నేను बारी से చెప్పునేది पढ़ेंगे। ఏమనగా ఆత్మానుసారము నడుచుకొనిడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చరు. क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। మీరు ఆత్మచేత నడిపింపబడిన ఎడల ధర్మశాస్త్రముకు లోనైన వారు కారు. 19 शरीर के कामों तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, 20 విగ్రహారాధన, వ్యభిచారము, ద్వేషములు, కలహములు, మత్సరములు, క్రోధములు, కక్షలు, భేదములు, ఏమత్తములు, అసూయలు, మత్తాతలతో అరలకుండా ఆటపాటలు మొదలైనవి, వీటిని గూర్చి నేను మునుపు చెప్పిన ప్రకారం వాటిని చేయవారు దేవుని రాజ్యం స్వతంత్రించుకొనరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. और 21 वचन में लिखा है कि जो कोई है इस बातों करते हैं परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। 1 కొరింథీయుల రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం. पहले कुरिन्थ की पत्री उसका 11 अध्याय। 1 కొరింథీయుల రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం. पहले कुरिन्थ की पत्री उसका 11 अध्याय 24 నుంచి 28 వరకు. 24 से लेकर 28 वचन। 23 నుంచి నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొంది తిని, ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి రొట్టెనెత్తుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి 24 చదవండి. और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 25 ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పింపటాన్ని పాత్ర ఎత్తుకుని, ఈ పాత్ర నా రక్తమలైన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలో త్రాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని దీన్ని చేయడని చెప్పాను. क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకొనవలెను, అలాగ చేసి ఆ రొట్టె తిని ఆ పాత్రను త్రాగవలెను. इसलिए मनुष्य చదువు పర్వాలేదు చదువు. ప్రభు శరీరం ఏ విషయంగా తిని త్రాగబడి తన जो कोई खाते पीते प्रभु की देह को ఇందువలనే మనలో అనేకులు బలహీనులు రోగులై ఉన్నారు. निर्बल और रोगी అయితే మనల్ని మనమే విమర్శించుకునేలా తీర్పు పొందుకోపోదాము. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. इसी प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధమైన తండ్రి, వందనాలు స్తోత్రాలు. మరొకసారి మీ పాద సన్నిధికి వస్తున్నాం. మీ శరీరానికి సాదృశ్యకునేటువంటి రొట్టెలోను మీ రక్తాన్ని పాత్రమైనటువంటి ఆయన పాత్రలోను యోగ్యమైన విధంగా పాలు పొందినట్లుగా మీ కృపను మీ కనికరాన్ని మాపై ఉంచవలసిన వేడుకుంటూ, నీ ప్రజలను ఆయన నీ పక్షంగా నా తండ్రి వాక్యమును అతను బోధించుండగా నాలో బలహీన తొలగించమును, కాని మాట పలకకుండా నన్ను కట్టడి చేయవలసిన వేడుకుంటూ, ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ప్రభావ మేము పరీక్షించుకొని మీ శరీరానికి సాదృశ్యకునే రొట్టెలోను మీ రక్తానికి సాదృశ్యకునే పాత్రలను బిడ్డలో యోగ్యమైన విధంగా చేయవేని కృపను దయచేసి వేడుకుంటూ, మమ్మల్ని అందరం మీ చేతులకు అప్పగించుకుని మేము తగ్గించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుతున్నాం మా తండ్రి,
ఆమెన్. సమయం లేదు కనుక తెలుగులో చేశాను, క్షమించండి. समय नहीं है इसलिए प्रार्थना तेलुगु में किया गया है బలవర్తమానం కూడా సరిగ్గా మీకు అందించలేనేమో. और मैच का जो संदेश वो भी आपको ठीक से नहीं दे पाऊंगा लग रहा है। అయితే గలతీయులు రాసిన పత్రిక మనకి 5వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ఏం చెప్తుంది? गलती की पत्री 5 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? నేను చెప్పినదేమనగా पर मैं जो कहता हूँ ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి. आत्मा के अनुसार चलो। అప్పుడు ఏమంటాడు? శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చరు. ఆత్మానుసారంగా నడుచుకుని శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చరు. आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसाओं की रीति को पूरा नहीं करोगे। శరీరేచ్ఛలు ఏమంటే కూడా మన కింద వ్రాయబడి ఉంది. और ये शरीर की इच्छा क्या है नीचे लिखा गया है, क्या है? 19వ వచనంలో చెప్తుంది. 19 वचन में लिखा गया है శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి. और शरीर के काम जो है वो प्रकट किए गए हैं। అవేమనగా वो क्या है? అవేమనగా జారత్వము, व्यभिचार है, వ్యభిచారము, అపవిత్రత, కామకత్వము. చదవండి. पढ़ते हैं वो शरीर के నా మొఖాలంగా చూస్తున్నారు. पढ़ते हैं शरीर के काम तो सब मिलकर पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसा और कोई काम है इनके विषय में तुम మునుపు చెప్పాడు, ఇప్పుడు చెప్పాడు, ప్రతి వారము చెప్పుకుంటాం మనం. पहले बताया गया, अभी कह रहे हैं, हर सप्ताह बताया जा रहा है। लेकिन కుక్క రాత్రిపూట ఎక్కడ పడుకుంటుంది? और जो कुत्ता है रात के समय कहाँ पर सोता है? మీకు ఇక్కడ తెలియదు కానీ మాకు ఊళ్ళల్లో పొయ్యిలు ఉండేవి, और हम వంట చేసుకునేవి. ఇప్పుడు స్టవ్లు వచ్చినాయి, పొయ్యిలు ఉండేవి. 3 రాళ్ళు పెట్టి దాని మీద కట్టెలు పెట్టి వంటలు यहाँ చేసేవాళ్ళు. पर पता नहीं है गांव में कैसा होता है। घर के पास जो है एक चूल्हा होता है, 3 రాత్రిపూట पत्थर रखते हैं। అవి ఆ పొయ్యిలో పడుకునేవి, ఎచ్చగా పడుకునేవి. और रात के समय वो कुत्ते वहाँ पर जो है गर्मी होता है थोड़ा, वहाँ पर जाकर उसके अंदर सोते हैं। అది అనుకుంటది वो सोचता है రేపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని और అనుకుంటా. वो कुत्ता सोचता है कि कल के दिन कैसे भी करके घर को बांध రోజు लेंगे। ఇంటింటికి తిరుగుతున్నాను, हर रोज मैं घर घर फिर रहा हूँ ప్రతి ఇంటికి చీపా చీపా అంటున్నారు. और हर एक घर में जब जा रहा हूँ मुझे छी छी कर कह रहे हैं। రేపు మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటా और वो कुत्ता सोचता है कि मैं कल के दिन अच्छे घर को बांधूंगा। అంటది. ఊరంతా తిరిగి వచ్చిన రాత్రి 9 అయినాక వచ్చి ఆ పొయ్యిలోనే పడుకుంటది. ऐसा बोलता है लेकिन पूरा सुबह रात तक घूम कर फिर से आकर वो चूल्हा है जो गर्मी देता है वहाँ पर आके सोता है। పొద్దున్న లేచి ఇంటి యజమాని వచ్చి కర్రీతో ఒక దెబ్బ కొడతాయి. और जैसे सुबह होता है घर का मालिक उठता है, एक छड़ी लेकर उसको एक मार मारता है। ఏమంటది కుక్క? कुत्ता क्या कहता है? చీ జిమ్మాడని, నేను మళ్ళీ రా నీ ఇంటికి అంటది. और वो कहता है कि छी फिर से तेरे घर पे मैं नहीं आऊँगा। ఊరంతా తిరిగి తిరిగి వచ్చి ఎక్కడ చోటు లేకపోతే మళ్ళీ వచ్చి అక్కడ పడుకుంటది. और अभी गांव में कहाँ पर भी किसी घर पे जगह नहीं है, घूम कर वहाँ पर ही उसी घर में आता है। వారం 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 నీ ప్రార్థనలు, ప్రభువా నన్ను క్షమించమంటావు కానీ నిజంగా క్షమించబడవు. हफ्ता भर सप्ताह जो है परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो कहते हैं, घूम फिर कर जब आते हैं हमारे पापों का क्षमा हमें नहीं मिलता है। కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్టుగా మనం కూడా మళ్ళీ పాత జీవితానికే తిరుగుతాం. और कुत्ता जैसे उल्टी को फिर से दोबारा खाता ले लेता है, वैसे ही हम भी हमारे पापों में बारंबार लौट जाते हैं। పంది ఎప్పుడైతే బురద గుంటలోకి వెళ్తుందో అదే బురద గుంటలోకి వెళ్తుంది. सुअर जैसे गंदगी में कीचड़ में जाता है वैसे ही बार बार हम भी करते हैं। మనం కుక్క జాతి కాదు, हम कुत्ते के जात के नहीं है, పంది జాతి కూడా కాదు. या फिर सुअर के जात के भी नहीं है। మనల్ని అట్లా పోల్చాడు దేవుడు. परमेश्वर ने हमको किससे तुलना किया है? నా గొర్రెలను నేను ఎరుగుదును, कहता है कि मेरे भेड़ों को मैं जानता हूँ అవి నా స్వరము వినును. और मेरे भेड़ मेरे स्वर को आवाज को सुनते हैं। యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో అంటాడు, నా గొర్రెలు ఎక్కడెక్కడ చెదిరినవో వాటిని ఎదికి తోలుకుని వచ్చి మంచి బీడుగల ప్రదేశంలో వాటిని నేను మేపుతాననేసి యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో ప్రభువుల వారు और సెలవిస్తారు. इस्राएल की किताब में कहता है कि मेरे जो भेड़ है जहाँ जहाँ यहाँ बात इतर बितर हुए हैं उनको इकट्ठा कर हरी चराइयों के चरनी में उनको फिर लौटा लेके आऊंगा। నిజమైన గొర్రెలు ఎప్పుడు కూడా బురదగుంటలోకి వెళ్ళవు. और जो अच्छा जो भेड़ है कभी भी कीचड़ में नहीं जाता है। గొర్రెని తీసుకెళ్ళి బురదలో పెట్టండి, అది ఉంటుందేమో. अब भेड़ों को लेकर जाकर कीचड़ में अगर डालेंगे क्या वो वहाँ पर रहेगा? నువ్వు తిరిగి జన్మించిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు ఆ బురద గుంటలోకి तो పోతున్నావు? अब आप उद्धार पाए हैं, जन्म लिए हैं, तो क्यों दोबारा पिछले जीवन में जा रहे हैं? మనం పాట పాడతాం, యేసు నీ స్వరూపమును నేను చూచుచు, యేసు నీ స్వరూపమును నేను చూచుచు, నీ పోలికగా నే మారెదన్ అని అంటాం. కానీ
हम ऐसे मारो। बोलते हैं लेकिन हम बदलते नहीं हैं। కానీ మారాలని ప్రభు ఆశ. लेकिन परमेश्वर की आशा यही है हमको पूरी तरह से बदलना है। మత్తయి సువార్తలో ప్రభుల వారు చెప్పినట్లుగా 11:28 ఇప్పటికీ ఆయన చేతులు సాపే ఉంచాడు. मत्ती समाचार 11 की 8 के अनुसार प्रभु ने अभी भी अपने हाथों को फैला हुआ रखा है। ప్రయాసపడి పాపభారం మోయుచున్న సమస్తమైన వారలారా నా యొద్దకు రండి. देखिए परिश्रम से बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आओ कर वो कहता है। ఒకసారి క్షమించబడిన తర్వాత ప్రభుల వారు చెబుతాడు, ఆ బెత్సెదా అనేటువంటి కేనేడు దగ్గర పడిపోయినటువంటి వాడిని చూసి ఏమంటాడు, ఇదిగో నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి, మరింత కీడు కలిగినట్టుగా మరి ఇక పాపం చేయకుమని ప్రభు సెలవిచ్చాడు. और देखिए बेतसैदा जो कुआं है वहाँ पर वो पाप का जो रोगी है उसको कहता है कि परमेश्वर फिर दोबारा किसी भी रूप से किसी पाप को नहीं करना है। యోహాను సువార్త మనం 5వ అధ్యాయం చూస్తే यूहन्ना सुसमाचार उसके 5 अध्याय में देखेंगे तो అక్కడ చదువుని మొదటి నుంచి देखिए यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय उसके पहले वचन से అటు తరువాత యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చెను గనుక యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్ళెను. యెరూషలేములో బెతేతా కోనేటి అనే దగ్గర ఒక కోనేరు కలదు, దానికి 5 మంటపములు కలవు. 5 మండపములు గలవు. ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదిలించుట కలదు. కదిలించుట నీరు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది? यहाँ पर कुंड है बेतसैदा कहलाता है। अब यहाँ पर पानी जल उसमें है वो क्या सुदृश दिखाता है? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెబుతాడు యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో, అమ్మా నేనిచ్చి నీళ్లు తాగువాడు మరెన్నడను దప్పికొనడు. यूहन्ना सुसमाचार के 4 में कहता है कि तू जो నేనిచ్చి जल देता నీళ్లు है వానికి జీవమునకై ఇది సమృద్ధి జీవం కలిగినటువంటి నీళ్లు, వాడెన్నడూ మరణం పొందడు, దప్పికొనడు. वो जल है वो भौतिक का जल है, जो भी पीता है फिर दोबारा वो प्यासा नहीं होगा। పాపాత్మురాలైన సమరయ స్త్రీ ప్రభువా ఆ నీళ్లు ఇంత దూరం రాకుండా నాకు దయచేయమని అంటాడు. और पापनी स्त्री जो है इतने दूर आए है वो जल मुझे दे कर कहता है। ప్రభు అన్నాడు, ఇస్తా గాని నీ భర్తని తీసుకురా అన్నాడు. कहती है प्रभु कहता है मैं दूंगा लेकिन तेरे पति को लेकर आ। అంటే ఏమంది, నాకు భర్త లేడు అని और वो చెప్పింది. कहती है कि मुझे कोई पति नहीं है। అప్పుడు ఏమన్నాడు, అవును నీకు భర్త లేడని మాట నిజమే గాని నీకెంతమంది భర్తలు ఉన్నారు? अब तू बोल रही है मुझे कोई पति 5 नहीं है, భర్తలు ఉన్నారు. ये सच है तुझे 5 पतियां है। ఇప్పుడున్నవాడు కూడా నీ భర్త కాదు. अब जो पति तेरा है वो भी तेरा నువ్వు नहीं సత్యమే है చెప్తివి. और तूने सच्ची कही है ఆమె వ్యభిచారం చేస్తుంది. और वो व्यभिचार कर रही है। ప్రభుల వారు మాట్లాడిన తర్వాత 4వ అధ్యాయంలో ఆ సమరయ స్త్రీ ప్రభువును చూచిన తర్వాత తన జీవితము తన క్రియలన్నీ గుర్తొరిగి నరకం కనపడింది, ధనవంతుడు కనపడినటువంటి కాలుతున్న అగ్నిగుండం ఆ స్త్రీ కనపడి ప్రభు దగ్గర క్షమాపణ అడిగి కుండపడేసింది. और प्रभु ने जब उसको ये बातें बताया तो जैसे मानो कि उसको नरक दिख रहा है, अग्नि का कुंड दिख रहा है, ये सोचकर उसने अपने घड़े को नीचे डाल दी। తర్వాత ఆమె ఊరిలోకి పోయింది. और उसके बाद वो गांव में चले गई। ఊరందరి దగ్గర ఏమేమైతే తీసుకుందో అప్పటి వరకు చేసినటువంటి వ్యభిచారంలో సంపాదించిందంతా కూడా ఇంటింటికి తిరిగి అప్పగించేసింది. अब जितने व्यभिचार से पैसे कमाई है घर घर जाकर सब कुछ उसने फिर लौटा दिया है। వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు ఏంటి సమరయ స్త్రీ అయినా లేక ఇంకెవరైనా और గిల్లుకున్నారు. उन्होंने सोचा कि ये क्या सच में सामरी स्त्री है या कोई और है। వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చి గిల్లుకుంటే సమరయ స్త్రీ, అబ్బా నొప్పి వచ్చింది और సమరయ देखिए స్త్రీనే. ये सच में सामरी स्त्री है क्या? अपने को जो है ఏ चिंता लेकर उन्होंने సమరయ देखा। స్త్రీ నువ్వు చేసేది ఏంటిది? हे सामरी स्त्री तू क्या कर रही है? ఏంటి? అవును నేను పాపం చేసిన, మీ ఇంటిలో నుంచి నెక్లెస్ మా ఇంటికి వచ్చింది, और मैंने पाप किया है, आपके घर पे जो नेकलेस था वो मेरे घर पर మీ आया है। ఇంటిలోంచి నాకు దగ్గర ఎండి కంచాలు వచ్చినాయి. और देखिए అందరూ కూడా వ్యభిచారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లిన వస్తువులన్నీ తిరిగి ఇచ్చేసింది. चांदी के सामानों सब कुछ जो कोई उसने कमाया है व्यभिचार के द्वारा वो सब कुछ उसने लौटा दिया है। సమరయ స్త్రీకి మార్పు ఎట్లా వచ్చింది? अब ये सामरी स्त्री को ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है उसके जीवन में? ఏమొచ్చి ఎట్లా వచ్చింది? वो कैसे आया है? కార్తీక దీపం చూస్తే వచ్చిందా? టీవీ సీరియల్ చూస్తే వచ్చిందా? टीवी के सीरियल देखने के द्वारा आया है क्या? సృష్టికర్త ఆమె ముందు నిలబడ్డాడు. और सृष्टिकर्ता उसके सामने खड़ा है ఆమె జీవితంలో కరిగినదంతా కూడా ఆమెకి వివరించి చెప్పాడు. और उसके जीवन में जो कुछ हुआ है सब कुछ विवरण करके उसके सामने प्रभु ने बताया। ఇంటికెళ్ళి తన చేసిన పాపం ఒప్పుకుంది. और घर घर जाकर उसने किए हुए उस पाप को उसने मान लिया है। ప్రతివారు ఆమె చెప్పిన తర్వాత ఆమె సాక్షి వినాలని ఎక్కడున్నాడు ఆయన? और उसके गवाही को सुनने के लिए वो कहाँ पर है? నిన్ను మార్చిన వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడు? और तुझे बदलने वाला व्यक्ति कहाँ पर है?
అవంది నేను చేసినవన్నీ నాకు చెప్పిన ఆయన చూపిస్తాను రండి అని और తీసుకెళ్ళింది. वो उसी ने बताया, जब लोगों ने पूछा, जो యాకోబు బావి దగ్గరికి वो తీసుకెళ్ళింది. याकूब के कुएं के पास करके बताया, యాకోబు అంటేనే మోసగాడు. और याकूब कहने से ही धोखा देने वाला है, ఆ నీళ్లు తాగే వాళ్ళందరూ మోసగాళ్లే. और जो कोई उसके पानी को पीता है वो सब तो धोखा ఆదాముకు वाले हैं, పుట్టిన మనమందరం కూడా పాపులమే. और आदम के जन्मे हम सभी पापी लोग हैं. క్రీస్తు యేసులో తిరిగి జన్మించిన మనమందరం కూడా ప్రభు రక్తంతో కడగబడి మనం పరిశుద్ధులమే. और मसीह में हम नए जन्म पाए हुए हैं, उसके लोगों में धोए हुए हम सब पवित्र हैं. అదే యోహాను 3వ అధ్యాయంలో నికోదేముతో ప్రభుల వారు చెబుతాడు, ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితే గాని దేవుని రాజ్యములో తిరిగి స్వతంత్రించుకోవడని చెబుతాడు और यूहन्ना నికోదేముతో. सुसमाचार के 3 अध्याय में निकोदेमुस से यही बात को कहता है, कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है. 5వ వచనంలో చెబుతాడు, ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మగోలను జన్మించితే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను. यीशु ने उत्तर दिया, मैं सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे नहीं, वो परमेश्वर के राज्य के శరీరం प्रवेश नहीं कर మూలంగా सकते. జన్మించింది శరీరమును, ఆత్మ మూలంగా జన్మించిన ఆత్మనైనది. और शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ జన్మించాము? अब हम कहाँ पर जन्मे हैं? యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 12, 13, 14 వచనంలో నువ్వు నమ్మి విశ్వాసముంచి ఆయన అంగీకరించి బాప్టిజం తీస్తే నువ్వు క్రీస్తులో జన్మించావు. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 वचन, अगर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेकर लोगे तो परमेश्वर आपको उसके संतान बनने का अधिकार देगा. ఇదే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 26వ వచనం చదవండి. और इसी गलती के 5 अध्याय के 26 वचन को पढ़िएगा. యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ విశ్వాసం వలన దేవుని కుమారులే ఉన్నారు. క్రీస్తులో బాప్తిసం పొందిన మీరందరూ मसीह में క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు. मसीह में जो बपतिस्मा लिए है, आपने मसीह को धारण किए हैं. మీరు ఎవరిని ధరించుకొని ఉన్నారు? ఇప్పుడు आपने किसको धारण किया हुआ है? క్రీస్తుని ధరించుకొని ఉన్నారా? और मसीह को क्या धारण किए हैं? లేదు ఇంకా ఆదాము ఉన్నాడన్నా, మాలో ఆదాము ఉన్నాడన్నా, అవ్వ या ఉందన్నా. फिर और भी हमारे जीवन में आदम है, हव्वा है, ऐसे कह रहे हैं. ఈ సంవత్సరం ఎట్టయినా సరే నెక్లెస్ చేయించుకోవాలన్నా, ये साल कैसे भी कर कर एक नेकलेस को बनवाना है. ఈ సంవత్సరం ఎట్టయినా సరే మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కోవాలన్నా, ये साल कैसे भी कर कर एक मोटरसाइकिल खरीदना है. ఈ సంవత్సరం ఎట్లయినా సరే డైమండ్ హారం కొనుక్కోవాలన్నా, और ये साल कैसे भी कर कर एक डायमंड के हार को बनवाना है. లోకాశలు ఉన్నాయా? ये संसार की आशा है क्या? శరీరాశలు ఉన్నాయా? या शरीर की आशाएं हैं? నేత్రాశలు ఉన్నాయా? क्या आंखों का अभिलाषा है? కంటి రెప్పలుగా రంగేస్తున్నావా? देखिए आपके पलकों को आप क्या మీలో रंग ఎవరు लगा रहे కూడా हैं. నాలా ఉండటానికి ఇష్టపడరు. और कोई भी जो है मेरे जैसा रहने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं. నాలో మీలో ఏం తేడా ఉంది? मुझ में और आप में क्या फर्क है? నాకేం రంగు లేదు, मुझे रंग नहीं है, మీకేం రంగు ఉంది. आपको बस रंग है. అవునా కాదా? है ना? नहीं. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే मैं कहाँ पर भी जाऊँ, చిన్న పిల్లల దగ్గర పెద్దవాళ్ళు ఆగి అంకుల్ కూర్చోండి అంటారు బస్సులో. और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मुझे देखकर अंकल आप बैठिए कर कर वो सीट देते हैं. మిమ్మల్ని ఎవరైనా అంటారా? क्या आपको कोई बोलेगा? నా వయసుకు తగిన విలువ వాళ్ళు ఇస్తారు. मेरा उम्र के हिसाब से मुझे वो इज्जत देते हैं. इज्जत देते हैं वो लोग. इज्जत देते हैं. आप लोग देते क्या इज्जत? क्या आप लोग ये इज्जत देते हैं? नहीं देते. అదే ప్రభు శరీర సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు, మనం ఆత్మకు సంబంధించిన వాళ్ళం గనక ప్రభు బల దగ్గర కూడి వచ్చున్నాం. और शरीर के संबंधित हम नहीं है, आत्मा के संबंधित है. यही कारण है हम ये मेज के पास इकट्ठा हुए हैं. 5వ అధ్యాయం 18వ వచనం చూడండి. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనం. गलती की पत्री 5 अध्याय उसका 19 वचन देखिएगा. మీరు ఆత్మచేత నడిపింపబడిన ఎడల ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కాదు. ఒకటే బలి జరిగింది మనకి, క్రీస్తు బలికి మనకు బలులు లేవు. अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बलिदान हुआ है और कोई बलिदान नहीं है. వారం వారం వచ్చి మనం ప్రభువు దగ్గర పరలోక రాజ్యం చేరటానికి ఆయన మరణం ప్రచురించడం కోసం మనం ఇక్కడ కూడి ఉన్నాం. और दर बदर सप्ताह जो है परमेश्वर के मृत्यु के प्रचार करने के लिए यहाँ पर हम सभी मेज के सामने इकट्ठा हुए हैं. ఈ శరీరం ఇరట్టి తిని ఈ రక్తం తాగువాడు ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురని రాయబడింది. ये रोटी में जो खाता है, प्याला में जो पीता है, उसके नाम को प्रचार करता है, वो आने तक करके लिखा गया है. ఆ మాట చూడండి. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము इस बात को देखिएगा. पहले कोरिन्थियों के पत्र उसका 11 अध्याय में 27వ వచనం. उसका 27 वचन. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరంను గూర్చి రక్తంను గూర్చి అపరాధి అగును. 26వ వచనంలో ఏమన్నాడు? అపరాధి. ఇప్పుడు పైన ఏమంటున్నాడు? మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోని త్రాగినప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. అంటే ఏంటి? इसका मतलब क्या है?
ఏమిటి ఆ వచనం ఏమన్నాడు? ये 26 वचन में क्या लिखा गया है? మీరు నా శిష్యులు మా శిష్యురాండ్రేనా? और क्या मेरे जो चेले మీరు आप ही है? దేవుని కుమారులు కుమార్తెలేనా? आप परमेश्वर के बेटे बेटियां ही है। హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే మీ మధ్యకు వచ్చే క్రీస్తును ప్రకటించాలని, और हैदराबाद से मसीह को प्रचार करने आपके बीच में आया हूँ। హైదరాబాద్ నుంచి నేను ప్రభు భక్త్ సింగ్ గారు ఏమైతే నేర్పారో ఆ క్రమంలో మిమ్మల్ని నడిపించాలని, और भगत सिंह भाई ने जो सिखाया है उस क्रम में सिखाने के लिए आपके बीच में हूँ। మీ మందిరం కట్టబడినాక నాకంటే గొప్ప గొప్ప ప్రసంగికులు వస్తారు మీ మధ్యకి, और अब मंदिर निर्माण के बाद और भी बड़े बड़े उपदेशक आपके पास आ सकते हैं। ప్రొఫెసర్స్ వస్తారు మీ దగ్గరికి, प्रोफेसर्स भी आ सकते हैं రీడర్స్ వస్తారు। और रीडर्स भी आ सकते हैं। హెబ్రోన్లోనే నేను ఎల్కేజీ వానమాల దిద్దాను, హెబ్రోన్లోనే పిహెచ్డి చేశా। और एलकेजी और पीएचडी हेब्रोन में किया है। ఆత్మలని ఏ విధంగా వలవేసి పట్టాలో దేవుని దగ్గరే నేర్చుకున్నా। और आत्माओं किस प्रकार जाल फेंक कर उनको ఏ पकड़ना है ఆత్మని परमेश्वर के ప్రభువా पास से నీ सीखा है। వద్దకు నడపాలో వల వేస్తున్నప్పుడు ఆ చేపను నాకు ఇవ్వు। और जब मैं जाल फेंकता हूँ उस मछलियों को मुझे दे, वो परमेश्वर के पास से मैं मांगता हूँ। దేవునికి ఇష్టమైన కోరిక నువ్వు కోరితే ఆత్మల దేవుడు నీకు ఇస్తాడు। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप ఆయన आशा మరణము रखोगे परमेश्वर आपको ప్రచురించాలి, देगा। నీవు ఆయన మరణమును आप ప్రకటించాలి, उसके मृत्यु की प्रचार करना है, ఆయన సువార్త ప్రకటించాలి। उसके सुसमाचार को प्रचार करना ఆయన है। రక్తం నీలో ఉంది, आप उसका लहू आप में है ఆయన శరీరం నీవు తింటున్నావు, और उसके शरीर को आप खा रहे हैं। అదే రక్తం నీకు, वही लहू అదే బ్లడ్ నీది। और वही लहू आपका है। క్రీస్తుకి ఏదైతే జీన్స్ ఉందో నీలో అదే జీన్స్ ఉండాలి। और प्रभु का जो जीन्स है वही आपका ही है। నేను ఇక బ్రతికవాడిని నేను కాదు, నా యందు జీవిస్తున్నటువంటి క్రీస్తే అని అన్నాడు कहता అపోస్తలుడు है कि పౌలు। अब मैं जो जी रहा हूँ मैं नहीं हूँ, मुझ में जो जीवित है वो प्रभु यीशु मसीह है, पौलुस कहता है। నేను క్రీస్తుని పోలి జీవించుతున్నాను కనుక మీరు నన్ను పోలి और జీవించండి। कहता है कि मसीह के अनुसार मैं जीवन बिता रहा हूँ, तो मेरा अनुकरण करो, मेरा आदर्श लो करके कहता है। యోహాను సువార్త 15 అధ్యాయం అంటే మీరు బహుగా ఫలించటం వలన మీరు నా తండ్రికి శిష్యులు అవుతారు, నా శిష్యులు అవుతారని సెలవిచ్చాడు। यूहन्ना के 15 में लिखा गया है, तुम बहुत फलवंत होने के द्वारा నాలో प्रभु के चेले बनोगे। నాలో నిలిచి మీకు ఏది ఇష్టమో మీరు అడగండి, అది మీకు నేను और मुझ దయచేస్తాను में అన్నాడు। रहकर जो भी तुम मांगोगे दया कर मैं दूंगा करके वो कहता है। అదే మనం పాట పాడతాం, और यही गीत మీరు को गाते हैं। బహుగా పాలించినచో మహిమా కలుగును తండ్రికి, ఈ రీతిగా పాలించినచో శిష్యులై ఉండేదారు, ఈ రీతిగా పాలించినచో శిష్యులై ఉండేదారు। వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంట? నీరు గట్టిన తోటవలే నీటి ఉండేదారు, నీరు గట్టిన తోటవలే నీటి ఉండేదరు శ్యామములో పుట్టినిచి క్షేమముగా మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపుతాడు ఇయ్యాల। और बहुत ही भलाई से आपको घर को भेजेगा। యోబు తన కుమారుని ఏ విధంగా దీవించి ఆశీర్వదించి పంపాడో, నా ప్రభువు మిమ్మురు ఈ దినాన ఆత్మతోనూ సత్యముతో యథార్థ హృదయంతో మీ పాపాలు ఒప్పుకొని ప్రభు బలలో చేయేసి ఈ దినము నుంచి ప్రభువా నేను నీ మరణం ప్రకటిస్తాను। और जो प्रभु है आत्मा और अपने प्राणों के द्वारा अपने मृत्यु को दिया है, वो परमेश्वर आपको बहुत पूरी भलाई के साथ जो है आपको लेकर जाएगा। ఈ దినము నుంచి ప్రభువా ద్రాక్షవల్లి నీలో నేను నిలిచి ఉంటాను। और प्रभु जी आज से जो दाख की बारी आप है उसमें मैं बना रहूंगा। ఇంతవరకు జీవించిన జీవితం ఒక ఎత్తు, और अब तक जो जीवन जिया है वो एक तरफा है। నీ వాక్యము నాతో మాట్లాడి నుంచి ఈ దినము నుంచి ఒక ఎత్తు। और आपका वचन जो मुझसे बात किया है आज से मेरा जीवन एक तरफा होगा। మొదటగా నా భర్తని రక్షణలోకి నడిపిస్తా, सबसे पहले मेरे पति को मेरे उद्धार में उनको लेकर आऊंगी। నా పిల్లల్ని రక్షణలో నడిపిస్తా, उसके बाद मेरे बच्चों को प्रभु के उद्धार में लेकर आऊंगी। నరకం తప్పిస్తా, नरक से उनको बचाऊंगी। యుగయుగాలు జీవించే జీవితం నా బిడ్డలకి ఇప్పిస్తా। युगान युग जीवन जीने वाला वो जीवन मेरे बच्चों को संतानों को दूंगे। క్రీస్తు శిలువ మరణాన్ని ప్రభువు బిడ్డకి నేర్పిస్తావా? और क्या ये मसीह का जो क्रूस का घात है क्या నీ आपके बच्चों को కుటుంబం सिखाओगे? అంతా కూడా ప్రభు బల్ల చుట్టూ చేరి ఆయన భోజనం చేస్తూ పిల్లల ఒలివ మొక్కల మలే ఉంటారా? क्या आपके सारे परिवार सहित आपके जो संतान है 127 కీర్తన, जेतुन के समान मेज के समान होंगे? 127 కీర్తన भजन संहिता उसका 127। చూడండి 3వ వచనం, కుమారులు యెహోవా అనుగ్రహించే స్వాస్థ్యము గర్భఫలమానిచ్చిన బహుమానమే। అట్లాగే ఇంకో మాట చూడండి 28వ కీర్తన 2వ వచనం, నిశ్చయముగా నీవు చేతుల కష్టార్జితం అనుభవించేదవు, నీవు ధన్యుడవు, నీకు మేలు కలుగును, నీ లోకట నీ భార్య
ఫలించు ద్రాక్షావల్లి. तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भलाई होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी. ఈ విధంగా నా సహోదరులు మీకే చెప్తున్నా నేను. और मेरे जो यहाँ पर बहनें हैं ప్రభుల వారు తిరిగి లేచిన తర్వాత మొట్టమొదట దర్శించింది మిమ్మల్ని. और प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले दर्शन दिया है ఈ आप ही को దినమున है. ఈ బేర్షెబా కట్టబడాలంటే మీ మీదే భారం ఉంది. और ये बेर्शेबा अगर निर्माण किया जाना है सबसे प्रथम भार आपके ऊपर ही है. మీరే ఈ మందిరానికి పునాది వేసే నుంచి ప్రార్థనా శక్తితోటి మందిరం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఈ మందిరం విషయంలో భారము కలిగి మీ కుటుంబం సమేతం ఈ పక్షంగా ప్రార్థించేవారుగా ఉండాలి. और जब तक ये परमेश्वर का भवन जो है पूरी तरह से निर्माण नहीं होता है उसके पक्ष में जितना कोई बोझ भार जो है आप जो स्त्रियां है बहन है आप पर लगा हुआ है. 128వ కీర్తన 4వ వచనం చూడండి. 128 बेजान उसका 4 वचन देखिएगा. యెహోవా యందు భయభక్తులుగా ఉండు ఇలాగా ఆశీర్వదింపబడును. సియోనులో నుండి యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును. నీ జీవితకాలం అంతా యెరూషలేము క్షేమం కలుగుట చూచెదవు. నీ పిల్లల పిల్లలను చూచెదవు. ఇశ్రాయేలుల మీద సమాధానం ఉండును గాక. सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसा ही आशीष पाएगा. నీ పిల్లల పిల్లల క్షేమం మనవడు మనవరాళ్ళు మునుమనములు చూడాలనుకుంటే యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని ఇంటిని దేవుని బిడ్డల్ని ప్రేమించడం నేర్చుకో. దేవుని మందిరానికి వచ్చే వాళ్ళందరినీ ప్రేమించడం నేర్చుకో. దేవుని మందిరానికి వచ్చిన వాళ్ళకి గాయపడిన వాళ్ళకి గాయం కట్టడం నేర్చుకో. और जब कभी जो है आप परमेश्वर के मंदिर में आते हो, अगर आप पीढ़ी से पीढ़ी उसके आशीष को देखना चाहते हो, जो कोई परमेश्वर के मंदिर में आते हैं उनसे प्रेम करना, उनके घावों को लगाना, ये सारे बातें प्रीति की बातें आपको सीखना है. ప్రభు మందిరానికి వస్తావు, ప్రభు के मंदिर में आते हो ఒక లైన్లో కూర్చుని ఉంటావు. और एक लाइन में आप बैठे रहते हो. ఈ వారం నీ ముందున్న వాళ్ళు ఏ వ్యక్తి రాలేదో నీకే తెలుస్తుంది. अब आप लाइन में बैठे हैं, आपके सामने जो व्यक्ति नहीं आया है, నీ వెనకమాల ఎవరు రాలేదో నీకు తెలుస్తుంది. वो कौन है, पीछे कौन है, आपको पता होता है. ఆ వ్యక్తి గురించి ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసావా? क्या व्यक्ति के विषय में कभी आपने प्रार्थना किया है? ఎంతసేపు కడుపు గురించి ప్రార్థన చేసావా? कितना बार जो है आपने भोजन के लिए प्रार्थना किए हैं? ప్రభుల వారు యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో 9వ వచనంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय के 9 वचन में प्रार्थना करते हैं. చూడండి ఒకసారి ये देखिएगा वचन को. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 9వ వచనం. 17 अध्याय उसका 9 वचन है. నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను. లోకము కొరకు ప్రార్థన చేయుటలా मैं यहाँ पर विनती करता हूँ. క్రీస్తు రక్తంతో కడగబడిన వరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు నా ప్రభువు. और मसीह में जो धुले गए हैं उनके लिए प्रभु प्रार्थना कर रहा है. నీ కడుపును బిడ్డల పుట్టిన బిడ్డల పరలోకం రాకపోవచ్చు. आपसे पेट से जन्मा हुआ वो स्वर्ग में नहीं आ सकता నీ होगा. భర్తని నువ్వు రక్షించకపోతే నీ భర్త కూడా పరలోకం రాకపోవచ్చు. आपने आपके पति को उद्धार में नहीं लाया तो आपका पति भी स्वर्ग में नहीं आ सकता. ఆయన మరణం నీ ఇంటిలో ప్రకటించకపోతే నీ తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రభు రాజ్యం उसके రాకపోవచ్చు. मृत्यु की प्रचार आपके परिवार में आपके माता ప్రభు पिता को भी नहीं సన్నిధిలో बताएंगे, वो भी नहीं आ सकते हैं. ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చుని प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, ప్రభు సన్నిధిలో పాపం ఒప్పుకుని प्रभु की उपस्थिति में पाप को स्वीकार ప్రభుకి कर ఇష్టంగా జీవిస్తున్నటువంటి నీ ముందు కూర్చున్న సహోదరుడు పరలోకంలో కనపడతాడు. और आपके सामने जो प्रभु के अनुसार जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो स्वर्ग में दिखाई देगा. అతను కుటుంబ సమేతంగా పరలోకంలో కనపడతాడు. और वो परिवार समेत जो है स्वर्ग में दिखाई देगा. అప్పుడు అడుగుతాడు, ఏమడతాడు ప్రభువు? तब परमेश्वर पूछेगा, నిన్ను అడుగుతాడు, आपको पूछेगा, సువార్తక్క सुवार्थ का నీ పిల్లలేరి, तेरे बच्चे कहाँ पर है, నీ పెనిమిటేడి, आपका पति कहाँ पर है, నీ తల్లిదండ్రులేరి, आपके माता पिता कहाँ पर నీ है, అన్నదమ్ములేరి. आपके बड़े भाई बहन कहाँ पर है. నా తల్లిదండ్రులను చూడు, और मेरे माता पिता को నా देख, అన్నదమ్ములను చూడు, मेरे भाइयों को నా भाइयों అక్క को देख, చెల్లెళ్ళను చూడు, मेरे जो बहन है నా उनको देख, స్నేహితులను చూడు. मेरे मित्रों को देख. వాళ్ళందరిని తెచ్చి ప్రభు సారాజ్యంలో కూర్చోబెట్టే वो सभी को मैंने परमेश्वर के मंदिर में उसमें लेकर ఆయన आया हूँ. శరీరము తిని ఆయన రక్తము తాగువాడు ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదుడు. और जो कोई प्रभु के शरीर में, जो कोई परमेश्वर के उस लहू में भाग लेता है, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते हैं उसका नाम का प्रचार करते हैं. ఎప్పుడైనా ఈ మాట మీద నీ మనసు పెట్టావా? क्या कभी आपने इस बातों के ऊपर अपना मन लगाया है? కుక్క పొయ్యిలో నుంచి లెగిసి చెవి చెట్టు దులిపినట్టు దులిపిలేసావా? या फिर जो कुत्ता है उस चूल्हे से उठकर अपने जो कानों को झटकाता है, क्या वैसे कर रहे हैं? అదే చేస్తే ఉదయం లెగ్గానే దులిపేసుకుని మళ్ళీ పారిపోద్ది. और जैसे सवेरा होता है कुत्ता क्या మళ్ళీ करता है? రాత్రి అందరు పడుకున్నాక ఆ పొయ్యిలోకి వచ్చి పడుకుంటుంది. झटक कर सुबह जाता है, फिर वापस रात को आकर चूल्हे के पास होता है. నీవు క్రీస్తులో తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళవు. आप मसीह में फिर दोबारा जन्म लिए हुए हैं. ధనవంతుడు అంటున్నాడు లోకాసు వార్త 15వ అధ్యాయంలో, लूका सुसमाचार के 15 अध्याय में धनवान తండ్రివైన कहता है, అబ్రహామా, पिता जो अब्राहम, నీ రొమ్మునున్నటువంటి నా ఇంటి ముందు కూర్చుని నేను పడేసినటువంటి రొట్టె ముక్కలు ఏరుకు తింటున్నప్పుడు కుక్కలు కూడా నాకిని అతన్ని. देखिए जो भाव में तेरे है, जब मैं था मेरे मेज से जो गिरा हुआ
जो भोजन है उसको खाकर वो जिया है, उसके घाव को कुत्ते ने भी आकर जो चाटा है, ऐसे అతడు स्थिति में है वो। ధనవంతుడు చచ్చిపోయినప్పుడు ఎట్టబోయాడో తెలియదు, अब धनवान मरने के बाद वो कैसा गया है पता नहीं, కానీ లాజరు చనిపోయినప్పుడు దేవదూతల చేత ఎత్తబడినాడు పరలోకానికి. लेकिन गरीब लाजर जब मृत्यु पाया, लिखा गया वचन में प्रभु के स्वदूत के द्वारा उठाया गया है। నీవు కూడా ఈ లోకములో కన్ను మూస్తే దేవునికి ఇష్టముగా ఆత్మానుసారంగా జీవిస్తే దేవుని దూతలు స్వాగతం పలుకుతారు నీకు. आप भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में जब जीवन बिताओगे, उसके लिए जब आप मृत्यु हो जाओगे, उसके बाद परमेश्वर आपको स्वदूत के साथ लेकर चले जाएगा। నీ హృదయంలో దేవుడు మాట్లాడుతుంటే మండతలేదా? जब परमेश्वर इस बातों को आपसे कह रहा है, क्या आपके मन में जलन नहीं हो रहा है? నువ్వు ప్రేమించే నీ భర్త గురించి నీకు చింత లేదా? आप जिसे प्रेम करते हैं, आपके पति के बारे में आपको चिंता नहीं है? ఓ మై డార్లింగ్ అంటావు, నీకు నీ భార్య మీద చింత లేదా? आप जो पति है मेरी डार्लिंग कर बोलते हैं, जो पत्नी उधार नहीं पाई है, उसके विषय में आपको चिंता नहीं है? నీ కొడుకుని చూసేసి నా బంగారమా, నా ఇండ, నా సర్వస్వం రా నువ్వు అంటావు. और आपके जो बेटे को देखकर आप माँ बोलती है, मेरा जो सोना है, मेरा चांदी है, मेरा सब कुछ है, आप बोलते हो। ఆడు నరకంలో కాలిపోతా ఉన్నాడు. अब वो जो बेटा जो आप कह रहे हैं, वो बेटा नरक में जलने वाला है। చింత లేదా? ప్రభు అది అడుగుతున్నాడు. నేను వారి కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను, లోకం కొరకు కాదు. क्या आपको चिंता नहीं है? लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, కానీ संसार के लिए దేవుని नहीं। యందున్నవాడు నిత్యరాజ్యంలోకి పోతాడు. देखिए, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करेगा, अनंत काल के उस नरक के आग में जेल में चला जाएगा। ఆత్మానుసారమైన జీవితం ప్రభు మనల్ని కోరుతున్నాడు. परमेश्वर यही चाहता है, इस संसार में रहते हुए आत्मा के विषय में हमारा जीवन बना रहे। ఆత్మానుసారమైన మనసు నిత్య రాజ్యాన్ని అనుగ్రహిస్తది. आत्मा के अनुसार जो मन को हम रखते हैं, वही है अनंत काल के राज्य के भाग्य को हमको देता है। మొదటి పేతురు గ్రంథం पहले पत्रस మొదటి అధ్యాయం 16 पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 16 14 वचन 16 వచనాలు చదవండి. 14 और 15 वचन पढ़िएगा। ఫస్ట్ పేతురు ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన ప్రతివాడును స్వకీయమైన మొదటి పేతురు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం 14 16 వరకు. నేను పరిశుద్ధనై ఉన్నాను గనుక ఆ. మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది. ఆ. కాగా మీరు విధేయులగు పిల్లలై ఆ. మీరు పూర్వము ఆజ్ఞ దశలో ఆ. మీకుండిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక ఆ. మిమ్మును పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము ఆ. మీరును సమస్త ప్రవర్తన యందు పరిశుద్ధులై ఉండుడి. దేవుడు ఎంత చక్కగా इस మాట్లాడుతున్నాడు वचन भाग में అపోస్తలుడు. कितने ही स्पष्ट పేతురు रूप से ద్వారాగా पत्रस के द्वारा कहा गया है। 5 ఏళ్ళు ఉన్నాయండి. और 5 उंगलियां है, ఈ ఏళ్ళకి దెబ్బ తగిలింది. अगर एक उंगली को चोट ఈ लगता है, 4 ఏళ్ళు పని చేస్తాయా? क्या ये 4 उंगलियां काम करेंगे? ఈ ఏంటి కోసం అవి కూడా ప్రార్థిస్తాయి. अब ये उंगली के लिए जो घायल है, 4 उंगली प्रार्थना करते हैं। ఈ గ్లాసును పట్టుకోవాలి, और एक ग्लास को पकड़ना है, 5 ఏళ్లతో లేపాలి. वो 5 उंगली के साथ ही साधते हैं। సంఘములో మీరందరూ ఉన్నారు. और कलीसिया में आप सब लोग हैं, క్రీస్తు రక్తంతో కడగబడినారు, मसीह के लहू से आप शुद्ध किए క్రీస్తు गए हैं రక్తంతో కొనబడినారు. और मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। ఈ లోకం నుంచి, పాపం నుంచి, మరణం నుంచి విడుదల కలిగించినవాడు క్రీస్తు ప్రభువే. और इस संसार से, इस पाप से, इस मृत्यु से छुटकारा देने वाला मसीह यीशु मसीह है। నానా విధమైన జాతుల్లో నుంచి మనల్ని और ఏర్పరచుకున్నాడు. भिन्न भिन्न जाति धर्म से परमेश्वर ने हमको चुनकर लेकर आया है। ఇక్కడ కులం కనపడదు, మతం కనపడదు, జాతి కనపడదు. यहाँ पर किसी प्रकार का धर्म, किसी प्रकार का जात यहाँ पर ఒకటే दिखाई नहीं देता జాతి, है। ఆదాము జాతి కనపడుతుంది. और केवल एक ही जात है, वो है आदम के द्वारा। మొదటి మానవుడు, మొదటి కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక 15 అధ్యాయంలో మొదటి మానవుడు జీవించి ప్రాణి, రెండవ ఆదాము జీవింపజేయ ప్రాణి. और पहले ग्रंथ की किताब में लिखा गया है, पहला जो आदम है वो मृत्यु देता है, जीवन है, लेकिन जीवन का जो दाता है वो जो आखिरी आदम है प्रभु यीशु मसीह है। ఆయన జీవింపజేయడానికి వచ్చాడు మనల్ని. वो जीवन को देने वाला वो बना है, ఆయన సమృద్ధి జీవం ఇచ్చాడు నీకు. बहुतायी का जीवन देने के लिए आया है। నా కుమారి, నా కుమారుడా, मेरे जो बेटा है, मेरे जो बेटी है, దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ దినాన సరి చేసుకో. जब परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आज के दिन तो भी आप अपने आप को ठीक ठाक कर लो। ఆత్మానుసారంగా జీవించేది దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం. आत्मा के अनुसार जो जीवन हम बिताते हैं, यही परमेश्वर को भाता हुआ जीवन है। శరీరసారమైన మనసు ధనవంతుడైనటువంటి వారిని నరకంలో పడేసింది. और शरीर के अनुसार जो मन होता है, जो धनवान है, उसको आखिरी में जाकर नरक में डाल दिया है। ఈ లోకంలో శ్రమలో కనిపించిన లాజరు పరలోకంలో తండ్రి అయిన అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకుని ఉన్నాడు. और लाजर इस संसार में जो कोई दुखों को सहा है, श्रम को सहा है, गरीबी सहा है, లాజరును నా యొద్దకు పంపించు. स्वर्ग में धन को पाया। वो कहता है कि लाजर को मेरे पास भेज। తన చిటికినేలిన నీటిలో ముంచి उसके उंगली के आखिर सिरे को पानी में डुबाकर ఒక్క చుక్క నా నాలికి కొనను తగలని. कहता है कि एक बूंद पानी मेरे जीभ को ठंडा कर दे, నా దప్పిక తీరుద్ది. मेरा जो प्यास है वो मिट जाएगा। ఒక్క చుక్క మీ గొంతుకు మీద అయితే దప్పిక తీరుతుందా? क्या एक छोटा सा बूंद का पानी आपके मुंह में डालेंगे कि आपका जो प्यास है मिट जाएगा?
తీరుతుందా మీకు? क्या प्यास मिट जाएगा? ఎండల్లో నుంచి ఇంటికి వెళితే ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బాటిల్ తీసి ఎత్తి బాటిల్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. अगर धूप से अगर बाहर धूप है, घर गए, फ्रिज खोलकर एक बॉटल ठंडा पानी पी लेते हैं. అగ్నిలో కాలుతున్న వాణిదికి ఒక్క డ్రాప్ వేస్తే అగ్ని దగ్గరికి వెళ్ళక ముందే అది ఏమైపోద్ది? अब देखिए, जो नरक में है, आग में है वो इंसान, अगर वो एक बूंद पानी के लिए पूछ रहा है, जब वो पानी लेकर जाएंगे ड्राई वो जाने तक ही वो पूरा सूख जाएगा. దానియేలును షడ్రకు మెషకును వాళ్ళని అగ్నిగుండంలో వేసినప్పుడు ఆ అగ్నిగుండంలో దోసిన వాళ్ళు ఏమైపోయారు? अब शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल जब वो अग्नि के कुंड में डाला गया, కాలిపోయారు. वो लोग जो जिन्होंने उनको डाला है वो जल गए हैं. ఆత్మానుసారముగా దేవునికి ఇష్టముగా నడిచినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? आत्मा अनुसार जो चलाने वाले हैं, जो हिसाब देने वाले, वो कहाँ पर है? షడ్రకు మెషకు అబేద్నెగోను అగ్నిగుండములో వేస్తే और शद्रक मेशक अबेदनगो इनको जब నాలుగో వ్యక్తి వారితో పాటు సంచరించిననుంది. जब इनको डाला गया है, वचन में लिखा है चौथा इंसान उस आग में संचारण कर रहा है. దానియేలు పిలిచాడు రాజు. और दानियल को राजा को बोला, నాలుగో వ్యక్తి రూపము దేవదూతల రూపములే ఉన్నది. और चौथा जो रूप है वो स्वर्गदूत के रूप के अनुसार दिख रहा है. నీలో ఉన్నవాడు కూడా దేవుడు నీలో నివసిస్తున్నాడు. और आप में भी जो है वो परमेश्वर है जो निवास कर रहा है. అదే మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16-17 వచనాలు చూడండి. ఇంకొక 5 నిమిషాలు తీసుకుంటాం, ఏమనుకోబాకండి. पहले కొరింథీ का जो है మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక, మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు, దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడని మీరు ఎరుగరా? ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వాణిని పాడు చేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది, మీరు ఆలయమై ఉన్నారు. మీరు ఆలయం అన్నాడు. రోమా పత్రిక 8వ అధ్యాయం 8వ వచనం చదవమ్మా. रोमा की पत्री उसका 8 अध्याय 8 वचन पढ़िएगा. దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించినలా కాగా శరీర స్వభావం గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావము గలవారే, శరీర స్వభావం కలవారు కారు. ఎవడైనను క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే ఆయన వాడు కాడు. ఇది మీరు కాదు. బాప్టిజం తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా మీరు తీర్పులోకి వెళ్తారు. आप बपतिस्मा लो ना लो कोई भी हो, ये न्याय में आपको जाना है. తీర్పు ఒకటి ఉంది. और न्याय एक है. దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है. ఓ స్త్రీ, నీ భర్తను నువ్వు రక్షించుకుంటావో లేదో నువ్వు ఆలోచించుకో. हे स्त्री, आपके पति को आप उसको उद्धार में लाओगे नहीं लाओगे, ये आप विचार करो. భర్త నీ భార్యని రక్షించుకుంటావో లేదో నువ్వే ఆలోచించుకో. हे पुरुष, आपके पत्नी को स्त्री को आप बचाओगे नहीं बचाओगे, आप विचार करो. నీ పిల్లల విషయంలో మీ ఇద్దరి మీద భారం ఉంది. और आपके दोनों के ऊपर बोझ आपके संतानों के पास है. మీ ఇంతమందిని చూస్తే इतने लोगों को देखने के बाद ఎంతమందికి సంతానం ఉంది మీకు? और कितने लोगों को संतान है? ఎంతమందికి సంతానం లేదు? और कितने लोगों को संतान नहीं है? పావురాలకు 2 పిల్లలు అన్నాం కదా. देखिए जो कबूतर है, ఎక్కడ 2 ఉన్నారు बच्चे, వాళ్ళు? वो कहाँ पर है? నిన్ను గన్న తల్లి ఏది, నిన్ను గన్న తండ్రి ఏడి, నిన్ను గన్న తల్లి ఏది, నిన్ను గన్న తండ్రి ఏడి, పోయినారు నిన్ను విడిచిపోయినారు. కనుక నమ్మవద్దు ఈ మాయాలోకం నమ్మవద్దు. ఆశ చూపి మోసం చేయు ఈ పాడు లోకం నమ్మవద్దు. నీ అక్కలేరి చెల్లెల్లేరి, నీ అన్నలేరి తమ్ముళ్ళేరి, అక్కలేరి చెల్లెల్లేరి, నీ అన్నలేరి తమ్ముళ్ళేరి, పోయినారు నిన్ను విడిచిపోయినారు. కనుక నమ్మవద్దు ఈ మాయాలోకం నమ్మవద్దు. ఆశ చూపి మోసం చేయు ఈ పాడు లోకం నమ్మవద్దు. నువ్వు ఒంటరిగానే వచ్చావుగా, నువ్వు ఒంటరిగానే వెళ్ళవలెను. పాము నోట్లో కప్పవలే సాగిపోవు ఎవడు రాడు సమాధికి. మీ అన్నలు కానీ నాన్నలు కానీ అక్కలు కానీ తమ్ముళ్ళు కానీ ఎవరు రారు. जब आप मर जाओगे कब्र के पास आपके बड़े भाई छोटे भाई आपके रिश्तेदार कोई भी आपके साथ नहीं आने वाले हैं. సమయం నీకు ఇస్తున్నాడు ఇది నాన్న. परमेश्वर आज ये समय आपको दे रहा है. దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है. దైవజనుడు భక్తింగ్ గారు నేర్పినటువంటి క్రమం పరిశుద్ధత, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. और भाई भक्त सिंह के द्वारा जो నన్ను क्रम నా मिला है కుటుంబాన్ని రక్షణకు నడిపిన క్రీస్తు ప్రభుల వారి ఆత్మ నీతో మాట్లాడుతుంది. और जो उद्धार
पाया हुआ मैं जो मसीह का जो पवित्र आत्मा है, यही आत्मा आपसे बातें कर रहा है। ఒక్కసారి ఆత్మానుసారంగా జీవిస్తే శరీరానుసారమైనటువంటి క్రియల వైపు చూడొద్దు. एक बार जब आप आत्मा के अनुसार जीवन बिताओगे, शरीर के समान जो भी क्रिया है वो आपको देखना नहीं है। అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు ఒక మాట అంటున్నాడు, ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనం, ఆత్మపూర్ణులై ఉండుండి. आत्मा पूर्ण हमें बनना है। చదవండి అమ్మా. మరియు మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి, దానిలో దుర్యాపారము కలదు, అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి. ఆత్మపూర్ణులై ఉండి ఎప్పుడు కూడా ఆత్మతో జన్మించింది ఆత్మయు, శరీరంతో సంబంధించి శరీరమునై ఉన్నది. మొదటి మానవుడు శరీర సంబంధి, రెండవ మానవుడు దేవుని సంబంధి. देखिए, जो शरीर का है वो शरीर के संबंधित है, और जो आत्मा है आत्मा के संबंधित है। आदम जो है वो शरीर के संबंधित है, और आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के संबंधित है। ఆత్మపూర్ణులై ఉండండి మనం. और आत्मा पूर्ण हमें बनना है। రెండవ మాట 2వ కొరింథీయుల రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 11వ వచనం, दूसरे कोरिन्थी उसका 14 अध्याय, సంపూర్ణులై ఉండండి. और संपूर्ण हमें बनना है। తుదకు సహోదరులారా సంతోషించుడి, సంపూర్ణులై ఉండుడి. సహోదరులారా, మిమ్మల్ని అందరిని దేవుడు ఎత్తున్నారు. మీరు సంపూర్ణంగా ఏకత్వము ఏకభావం కలిగిన వారై ప్రభు శరీరాన్ని ఒక శరీరాన్ని ఒక రక్తని పాత్రలు మనం చేవేస్తున్నప్పుడు మనం అందరం కూడా ఒక్కటిగానే ఉండాలి, ఒక మాట ఉండాలి. కానీ భేదాలుంటే మీరు సహోదరులు కాదు. देखिए, जब मेज में हम भाग ले रहे हैं, हम एकता में, एक भाईचारे में, एक ही आत्मा में इसमें भाग लेना है। ప్రభుని మళ్ళీ సిలువేస్తున్నారు మీరు. अगर हम ऐसा नहीं है तो परमेश्वर को हम वो क्रूस में फिर दोबारा लटका रहे हैं। రోజు రోజు మీ మాటల ద్వారా ఆయన సిలువెక్కాల్సి వస్తుంది. और बारंबार उसके बातों के द्वारा उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। ప్రతిరోజు మన తోమాలాగా ఏళ్ళు పెట్టి తిప్పుతున్నాం. और बारंबार थोमा के समान जांचने के लिए उसके हाथों में जो छेद है उसमें उंगलियां हम घुमा रहे हैं। ఈ రోజు సమాధాన పడతావు, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అదే మాట మాట్లాడతావు. आज हम शांति में समाधान में रहते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद वही बातों को हम कर रहे हैं। తీర్పు అనేది ఒకటి ఉంది నీకు. न्याय एक दिन आपको है। తీర్పులో మనం ఉండకోకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే సఖ్యత చేసుకో. अगर न्याय में हमें नहीं रहना है, आज के दिन ही जो कुछ बातें हमारे जीवन में है उसको ठीक ठाक कर लेना है। 2వ కొరింథీయుల రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 11వ వచనం ఏమంటున్నాడు? ఆదరణ కలిగి ఉండండి. कहता है कि हम सांत्वना के बातों को हमें रखना है। ఆదరణ కలిగిన వారై ఉండండి. और सांत्वना के बातें हमें रखना है। అదే అధ్యాయంలో 11వ వచనంలో ఏక మనసు కలిగిన వారై ఉండండి. उसी अध्याय में जो है 11 वचन में एक मन को हमें रखना है। అదే అధ్యాయం 11వ వచనంలో సమాధానం కలిగిన వారై ఉండండి. उसी अध्याय में लिखा है कि शांति के साथ हमें रहना है। 4 మీకున్నాయా? क्या ये चारों बातें आप में है? పక్షవాయుం కలిగిన వాళ్ళు 4 మోసుకొచ్చారు. जो लकवे का व्यक्ति है उसको 4 लोगों ने उठाकर लेकर आए हैं। 4 కనుక ఒకడు అటు ఇటు లాగితే ఆ పక్షవాయుం కలిగి కింద పడి చచ్చిపోయాడు. अगर वो चारों में से एक या दूसरा जो है ऐसा वैसा घूम फिर लेता, ఒక అతనికి ఇష్టమున్నా లేకున్నా కానీ 4 ఆ వ్యక్తిని మొయ్యాలి. अगर कोई चारों में से कोई पसंद है नहीं है, वो चारों को एक साथ उठाना ही है उसे। ముగ్గురు మనుషుల మాట ఒకటి వినకపోతే ఎవరిది తప్పు అవుద్ది? अब 3-4 लोग हैं, एक के बाद 3 नहीं सुनेंगे तो किसका वो गलती होता है? చక్క ప్రభు నీతో మాట్లాడు. ఏమంటున్నాడు ఆయన? సంపూర్ణులై ఉండండి ప్రతి విషయంలోనూ. यहाँ पर कहता है हर एक विषय में आप ఏ संपूर्ण విషయమైనా परिपूर्ण हो। సరే మీరు సంపూర్ణంగా మాట్లాడండి. कोई भी विषय हो, परमेश्वर कहता है कि संपूर्ण से बातें करें। ఒకరి ఎడల ఒకరు ఆదరణ కలిగి ఉండండి. और एक दूसरे को परस्पर आदर देने वाले, सांत्वना देने वाले बातें रखें। ప్రతి విషయములోనూ ఏక మనసు కలిగిన వారై ప్రార్థించండి. और हर एक विषय में एक मन रखकर प्रार्थना करने वाले बनना है। 4 కలిసి ఒక సమాధానానికి రండి. और चारों जन मिलकर एक तात्पर्य के समाधान में आप आइए। అప్పుడు యాకోబు పత్రిక तब याकूब की पत्री 4వ అధ్యాయం 7వ వచనంలోకి వెళితే उसका 4 अध्याय 7 वचन में जब जाते हैं, దేవునికి లోబడుట నేర్చుకుంటాడు. और कहता है कि परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने का वो सीख लेता है। కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి. అప్పుడు దాకా అపవాది మీలో నుంచి పోవడం. तब तक ये जो शैतान है ఎంత आप में से नहीं కాలం जाएगा। ఉన్నా సరే మీలో ఈ తత్వాలు ఉంటాయి, ఈ కొట్లాటలు ఉంటాయి, ఈ పీకులాటలు ఉంటాయి, ఈ గుంజలాటలు ఉంటాయి, ఇలాగే ఉంటది. अगर ये शैतान नहीं जाएगा, ये जो परस्पर जो है ये झगड़े हैं, भिन्न प्रकार के बातें हैं, जो कोई विचारधारा है वो वैसे की वैसे रह जाएगा। నేను ఇన్ని సంఘాల్లోకి వెళ్ళి వస్తా ఉంటా. और बहुत सारे कलीसिया में मैं जाकर आता हूँ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను ఒకటే మాట చెప్తా. और जहाँ पर भी मैं जाऊँ एक ही बात को मैं कहता हूँ। ఏం చెప్తాను అడగండి? मैं क्या कहता हूँ पूछे? అత్తా కోడల మధ్య గొడవలు వస్తున్నాయి అంట. और जो सास और बहू है उसके बीच में झगड़े होते हैं। అత్తగబుకే కోడలకు పడతలే. अब सास और बहू के बीच में जमरा नहीं है। కొంతమంది తెలుసు అనుకోండి కథ. और कुछ लोगों को అయితే ये कहानी पता है। కోడలు నేను బోనమ్మాయికి అంటుందంట,
నాలాంటి ఒక దైవజనుడు అమ్మా సంసారం పోగొట్టుకోబాకు, और वो దేవుని దగ్గర ప్రమాణాలు చేశారు మీరు. बहू बोलते हैं कि अब मैं ये नहीं कर सकती, उसका ఇది relationship దేవుడు में चले చేసిన जाओगे। పెళ్లి. और एक परमेश्वर के दास वो कहता है कि ये परमेश्वर ने किया हुआ विवाह है, నీ భర్తను నీవే రక్షించుకోవాలమ్మా. आपके पति को आपको ही बचा कर रखना है, నీ అత్తని తల్లిలాగా ప్రేమించు. और आपके सास को माता के समान प्रेम दिखाना। మా అత్త లాంటి వాళ్ళు ఈ ఊర్లోనే లేరన్నా. और वो बहन बोलती है कि मेरे सास के समान इस कोई भी नहीं है, మా అత్తకి ఎసం పెట్టి చంపుతా, और मेरी जो सास है उसको పాయిజన్ ఇచ్చి చంపేస్తా. हाँ जो विष देकर पॉइजन देकर मार दूंगे। చంపటం కాదన్నా, ఓ కత్తితో పొడవాలన్నది. और वो बहू बोलती है कि मारना नहीं, मेरे सास ऐसी है, उसको चाकू से मारना है। అన్నాడంట దైవం. అమ్మా ఒక వాక్యం చెబుతాను, ఒక మాట, మీ అత్త నిన్ను ప్రేమించేదటి చేస్తాను, వింటావా చెప్పు और అన్న. परमेश्वर के दास ने कहा कि बहन एक वचन है, मैं बताऊं कि अगर ये बताने के बाद आप उसको प्रेम करना सीख जाओगे। ఉదయం లెగిసిన తర్వాత నువ్వు పని చేసుకునేటప్పుడు నోట్లో కొన్ని నీళ్లు పోసుకో. और जैसे ही आप सुबह उठते हो, अपने मुंह में जो है थोड़ा पानी आप डाल लो। మీ అత్త ఎన్ని తిట్టినా కానీ, మీ ఎవరేమన్నా కానీ, నేను ఒక నిబంధన చేస్తాను నీతో. और एक वाचा मैं आपसे बांधता हूँ, आपको कोई भी चिल्लाए, आपके सास ने भी आपको ఎంత चिल्लाए, కోపం వచ్చినా సరే, कितना भी गुस्सा आपको आए, కత్తితో పొడవాలని కోపం వచ్చినా సరే, अगर आपको उसको चाकू से मारने का अगर अभी गुस्सा भी हो, నీళ్లు కింద పడొద్దు. आपने जो मुंह में पानी डाला है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। నీ చెవుడు రావాలి, నీకు చెవుడు आपको వినపడొద్దు. हाँ, पानी मुंह में है तो आप, ఎంత తిట్టినా కానీ వినపడిన దాంట్లో దూది పెట్టుకో. और आप ना सुने, जो रुई है आपके कानों में रखना है। ఒక్క నెల రోజులు చేసిన తర్వాత నేను వస్తా, ఆ రోజున చెప్పాను. और ऐसा करो 1 महीने तक, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। वो बहू को बता दिया। సరే ఉదయం లేచింది, అత్త మొదలెట్టింది డప్పు. और जैसे ही बहू जो है सुबह उठी, जो सास है उसने उसका शुरू कर दिया, దూది పెట్టుకుంది కోడలు లేచి. और बहू ने क्या कर दिया, उसके कानों में रुई लगा लिया। కొత్త కోడలు వినండి ఇదంతా. जो भी यहाँ पर नए बहू है सुनिएगा, నోట్లో నీళ్లు పోసుకుంది. उसने सुबह उठकर, जैसे प्रभु के दास ने कहा, उसने मुंह में पानी डाला, అత్త మొదలెట్టింది. और जो सास है उसने शुरू कर दिया उसके बातें। అన్న చెప్పాడుగా నెల రోజులేగా, और भाई ने बताया है कि वचन के अनुसार 1 महीना करना है। ఆ క్యాలెండర్ మీద ఒకటి గీసింది. और 1 दिन हो गया, वो कैलेंडर में 1 लिख दिया, ఒక రోజు అయిపోయింది. 1 दिन चला गया, ఇంకా 29 రోజులేగా, और 29 दिन बाकी है। అన్న కోసం అని ఉంటా. और जो भाई ने बताया उनके लिए तो मैं करूँगी। ఏమొచ్చింది దీనికి? और इसको क्या हो गया, ఇంత తిడుతున్నా కానీ దానికి రోషం రావట్లే. सास बोल रही है मैं इतना इसको गाली दे रही हूँ, फिर भी ये बहू को किसी प्रकार का रोष नहीं आ रहा है। ఏంటి నా నోటు పోయిందా లేకుంటే దానికి చెవుడు వచ్చిందా? और वो सास सोचने लग रही है कि क्या मेरा जो बात मेरा मुंह चला गया है, या फिर वो बहरी हो गई है। టీ తీసుకెళ్ళింది, గ్లాస్ టీ ఇచ్చింది. और बहू जो है सास के पास गई और 1 ग्लास टी दिया। ఇంత తిట్టినా గ్లాస్ టీ ఇచ్చింది. और इतना चिल्लाने के बाद भी ये बहू भोजन ने बैठी ग्लास थी। टी लेकर आई, मुझे खाना भी दिया, మంచం వేసింది, और खाट भी डाला है, పక్కేసింది. और बिस्तर भी डाला है। ఏమవుతుంది అసలు? और सास सोच रही है कि बहू में क्या हो गया है। 20 రోజులైనాయి. और 20 दिन हो गया। అవు కదా, हाँ सच है ना। నా కూతుర్నైతే ఇంతగా నేను తిట్టుతానా? क्या मेरी बेटी अगर होगी उसके బయట सामने क्या నుంచి इतना मैं వచ్చింది, चिल्लाऊंगी। బయట నుంచి వచ్చింది పాపం. वो बाहर से आई है घर में, ఇంత తిట్టడం నాకు ధర్మం కాదు కదా. और इतना मैं बहू को चिल्ला रही हूँ, ये मेरा धर्म नहीं है। ఈ దైవజనుడు అత్తకాడ చెప్పాడు, నీ బిడ్డలాగా ప్రేమించితే నీ బిడ్డకు కూడా అత్తగారింటికాడ ఇదే పరిస్థితి వస్తే అక్క అని అన్నాడంట. और उससे भी कहा कि अगर वो सास से परमेश्वर के जन ने, अगर तेरी बेटी कहीं विवाह करके चले जाएगी, उसको भी ऐसा परिस्थिति నా आएगा। కూతురుకి ఆ స్థితి రావద్దు. और वो बहन वो सास बोलने लगी मेरी बेटी को ऐसा स्थिति नहीं आना ఈ चाहिए। దినము నుంచి నా కోడలే నా కూతురు. और वो कहती है सास, आज के दिन से मेरी बहू ही मेरी बेटी है। కోడలు పని చేస్తుంటే, అమ్మాయి నువ్వు కూర్చోపు కూర్చోవే నేను చేస్తాను. और बहू जब काम करने लगी, ये बदलाव में सास बोलती है आप बैठो मैं काम करती हूँ। ఆ దినము నుంచి అత్త కోడల్లో అమ్మ కూతుళ్ళు అయిపోయారు. और उस दिन से जो सास और बहू है, सास और बेटी का रिश्ता आ गया। ఫలించు ద్రాక్షావళిలో అంటుకట్టబడ్డారు. ये फल लाने वाले दाग के लता में ये भागीदार हुए हैं। మనం సహోదరుల ఐక్యత కలిగిన వారమై జీవించాలి. हम भी जो भाई हैं, ఆ ये एकता ఐక్యత रखना है। కలిగేంత వరకు కూడా సంఘాన్ని నీ చేతులకి దేవుడు అప్పగించడు. जब तक ये एकता आप में नहीं आता है, कलीसिया को परमेश्वर आपके हाथों में नहीं सौंपेगा। సంఘం కొరకు భారంగా ప్రయత్నించాలి, తర్వాతే నీ కుటుంబం. और कलीसिया के लिए बाहर से प्रयत्न करना है, परिश्रम करना है, उसके बाद ही आपका परिवार है। నీవు చనిపోయినప్పుడు సంఘం నీ అంత్యక్రియలు నీ బిడ్డల బాధ్యత కూడా సంఘమే తీసుకుంటది. अब जब मर जाओगे, आपके आखिरी जो अस्थियां है वो भी कलीसिया के जो लोग ही उसको पूरा करते हैं। అన్ని కార్యక్రమాలు అయిన తర్వాత నీ బిడ్డలకి సంఘం, దేవుడి సంఘం ఆదరణనిస్తది. और सारे कार्यक्रम होने के बाद आपके परिवार को कलीसिया ही है जो सांत्वना देता है।
అప్పుడు మనము ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలోకి వెళ్తాం. फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय के पहले वचन में जाते हैं. ఏమంటున్నాడు? స్థిరులై ఉండండి. कहता है कि स्थिर बने रहो. కావున నేను ఆపేక్షించు నా ప్రియ సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా కిరీటమునై ఉన్న నా ప్రియులారా, ఇట్లు ప్రభువునందు స్థిరులై ఉండుడి. ప్రభువునందు స్థిరముగా ఉంటారు. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి దేవునింట్లో పని చేస్తే అప్పుడు ఒకరికొకరికి లోబడుతూ నేర్చుకోవాలి. और जो भाई है परमेश्वर कलीसिया में जो स्थिर रहकर एकता में रहता है, तो రండి మన వివాదంలో తీసుకుందాం అంటే ఎక్కడ వివాదం? సహోదరుల మధ్యలోనే ఉంది పీకులాట. और हमारे परस्पर हमारे सारे वाद विवादों మొట్టమొదట మీ వివాదం తీసుకోండి. सबसे पहले हमारे विवादों को निकाल देना है. స్థిరంగా ఉండాలనుకుంటే ఒకరికొకరు లోబడండి. अगर स्थिर रहना है, एक परस्पर आज्ञाकारी बनना है. సృష్టికర్త దిగవచ్చి ప్రభువు నీ పాదాలు నా పాదాలు కడిగాడు. सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह नीचे उतरकर आकर आपके चरणों को, मेरे चरणों को उसने धोया है. అపోస్తలుడు పౌలు అంటున్నాడు, నేను క్రీస్తుని పోలి జీవిస్తున్నాను. प्रेरित पौलुस कहता है मसीह के समान मैंने మరి जिया है. క్రీస్తు శరీరము క్రీస్తు రక్తము తాగి ఆయన వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో ఉంచుకున్న నువ్వెవరిని పోలి నడుస్తున్నావు? अब मसीह जो शरीर में और लहू में यहाँ पर हमारे बीच में है, उसको जो हम लिए हैं, तो हम किस प्रकार किसके समान हमारे जीवन बिता रहे हैं. నీవే అలా ఉంటే నీ బిడ్డలు నీతో ఎందుకుంటారు? अगर आप ही ऐसा जीवन रख रहे हैं, तो आपके बच्चे आपके साथ कैसे रहेंगे बताओ. బాప్ కే జైసా బేటా హై बाप के जैसा बेटा वैसा అంటారనరా? कहेंगे नहीं कहेंगे. అది వస్తుంది. అందుచేత ఎప్పుడు నీవు లోబడతావో తల్లి తండ్రులు లోబడతారో పిల్లలు మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారుగా ఉంటారు. जब आप जो है पिता के अधीन में रहेंगे, आपके संतान भी आपके अधीन में आज्ञाकारी बनेंगे. మొదటి పేతురుకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ వచనం. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 वचन. నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగిన వారై ఉండండి. देखिए, निर्भय जो बुद्धि है उसको रखना है. కాబట్టి మీ మనసు అను నడుము కట్టుకొని ఆ. నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై ఆ. యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆ. మీకు తేబడు కృప విషయమై ఆ. సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండుడి. అది మీరు అప్పుడు నడుము కట్టుకోవాలి. మీరు और बुद्धि का जो कमर है उसको बांधना है. మీరు ఒకరికొకరు లోబడాలి. एक दूसरे के अधीन में रहना है. సంఘ పెద్దలను ప్రేమించాలి. कलीसिया के बड़ों से प्रेम करना దైవజనులను है. ప్రేమించాలి. परमेश्वर के जन से प्रेम करना है. సంఘానికి వచ్చే వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకోవాలి. कलीसिया में जो आते हैं వారి उनके గృహాలు सुख struggle, దర్శించాలి. उनके गृह दर्शन करना వారి है. కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళు పరామర్శించాలి. उनके कष्ट में उनके जाकर बैठ देना है. అదే మత్తయి సువార్తలో అంటాడు ప్రభుల వారు 13-14 వచనం 5వ అధ్యాయంలో మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారని देखिए అన్నాడు. 13-14-5 अध्याय में कहता है मत्ती के, आप संसार के लिए नमक के समान हो. ఉప్పు ఎక్కడ కూడా పచ్చిమిరకాయ జోలికి పోనందు, ఎండుమిరకాయ జోలికి పోనందు, నూనె జోలికి పోనందు, కారం జోలికి అన్నిటిని కలిపేస్తుంది ఉప్పు. और नमक जो है कभी ऐसा नहीं बोलता है कि ये मिर्ची के तड़के में मैं नहीं जाऊंगा, ये दूसरे पकवान में नहीं जाऊंगा. किधर भी जाता है नमक सबको मिलाता है. 2 నిమిషాలు తీసుకుంటా. 2 ही मिनट लेता हूँ. మామిడికాయ పచ్చడి పడతారు, మ్యాంగో చట్నీ. और देखिए पिकल. आम का अचार हम बनाते हैं. కారపొడి వేస్తారు, उसमें मिर्ची ఆవాల डालते పిండి हैं, వేస్తారు, उसमें राई डालते మెంతి పొడి हैं, వేస్తారు, జీరా నూనె भी పోస్తారు, పుల్లటి మామిడికాయలు వేస్తారు. మీరు तेल डालते हैं, उसमें जो खट्टा आम है उसको हम डालते हैं. మీ హృదయం కాడ అంత పులుపుతో ఉంటది. और आपका हृदय भी ऐसा ही जो క్రీస్తు है खट्टा అనేటువంటి होता है. ఉప్పు వేయండి. लेकिन जो मसीह जो नमक है उसमें उसको डाल दीजिए. 4 దినాల తర్వాత ఆ ముక్క తీయండి, और 4 दिन के बाद जो आम का टुकड़ा है वो आप నోట్లో निकालिए. పెట్టుకోండి. आप उसको अपने मुख में रखिए. అబ్బా ఎంత కమ్మగా ఉందనేసేసి అన్నం ఇంత మొదలు పెట్టి తింటాం. और आप उसका जो తింటారా తింటారా మీరు? स्वाद इतना अच्छा होगा, आप खा लोगे. కూరల్లో ఉప్పు వేయకపోతే గొంతు దిగుతుందా? अगर पकवान में క్రీస్తు नमक नहीं లేని, है, క్రీస్తు మీ హృదయంలో లేని బల్లలో పాల్గొంటుట వ్యర్థమే. अगर मसीह आपके हृदय में नहीं है तो मेज में भाग लेना वो व्यर्थी है. క్రీస్తుని మీరు ధరించుకోకుండా ఎంత పని చేసినా వ్యర్థమే. अगर मसीह को आपने धारण नहीं किया, कितना भी काम करो वो व्यर्थी है. ఆ విధంగా ప్రభు మీతో మాట్లాడక ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించి సరి చేసుకుని స్థిరమైన బుద్ధిలో ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన పిలుపుకు లోబడి పరలోకానికి వెళ్ళటానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పగలిగినట్లుగా మనల్ని మనం और పరీక్షించుకోవాలి. परमेश्वर के लिए हमारे जीवन को पवित्रता में बिताते हुए, स्थिरता में लाते हुए, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मैं तैयार हूँ, ऐसी स्थिति में बोलने वाले हमें बनना है. దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించి మీ హృదయాలను నిలిచి ఏ భేదము లేకుండా ఎవరిని విమర్శించకుండా మిమ్మల్ని సరి చేసుకుని ప్రభు తగినట్టుగా ప్రభు బలలో చేయవేయండి. और परमेश्वर उसका अनुग्रह दिखाए, किसी प्रकार से किसी की भी किसी के साथ वाद विवाद न करते हुए, अपना वाद स्वयं करते हुए, परीक्षा करते हुए योग्य रीति से इस मेज में हम भाग लेंगे. దయచేసి అందరూ మోకాళ్ళ మీదకి రండి. कृपया कर सभी घुटनों पर आइएगा. ఇప్పుడు వరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడాడు, ఒక వ్యక్తి కాదు.
अब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपसे बात किया, దేవుని कोई व्यक्ति ने नहीं వాక్యం किया నాలో है। ఉండి మీలో పలికాడు. और परमेश्वर का वचन हम में रहकर आपसे बातें किया है। ఇప్పుడు మీరే స్థిరమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. और अब आप ही जो है खुद होकर एक स्थिर निर्णय को आपको लेना है। యెహోషువలాగా నేను నా ఇంటి వారము యెహోవానే సేవించదరని తీర్మానం చేస్తారా? यहोशू के नाई मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे, क्या ये निर्णय आप लोगे? సహోదరులాగా ఒకరినొకరు ప్రేమ కలిగి జీవిస్తారా? या फिर भाईचारे के समान परस्पर भाइयों में ये प्रेम को रखोगे? ప్రభు బలలో పాలు పొంది ఒకరినొకరు కొట్లాడుకుని పొరుచుకున్నట్టు కుక్కల్లాగా మనం ఎగబడతామా? या फिर कुत्तों के समान जैसे झगड़े करते हैं, क्या वैसे झगड़े को उत्पन्न कर कर हम इसमें रहेंगे? ఒకరికంటే ఒకరు ముందు తీసుకోవాలని పోట్లాడుకుంటామా? या एक के बाद एक पहला लेना है, ये इसके साथ इस भाव के साथ हम लेंगे? అందరికంటే ముందు చిన్నవాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని వారికి అవకాశం ఇద్దామా? या सबसे बड़ा है छोटा है, इस परस्पर में क्या उनको अवसर సంఘముతో देंगे? కలిసి పని చేస్తామని తీర్మానం చేస్తామా? या फिर कलीसिया के साथ मिलकर काम करेंगे, ये निर्णय लेंगे? మీ వ్యక్తిగత సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంటామని తీర్మానం చేద్దామా? व्यक्तिगत जो गवाही आपका है, क्या उसको बचाने के लिए आप निर्णय लोगे? ప్రభు వచ్చే వరకు ఆయన మరణం ప్రచురించుదామని తీర్మానం చేసుకుందామా? या फिर ये निर्णय लोगे प्रभु यीशु मसीह जब तक आते नहीं है उनके नाम के प्रचार में आप रहोगे? మనం పరీక్షించుకుందాం. इस विषय में हम अपने आप की परीक्षा करेंगे। ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు. कोई भी अपनी आंखों को मत खोलिए। ఒక్క 8 నిమిషాలు మీరు కళ్ళు మూసుకుంటే ప్రభు మీ మధ్యలో సంచారం చేస్తాడు. अगर 8 मिनट तक आपके आंखों का बंद रखोगे, నువ్వు परमेश्वर का మోకాళ్ళ संचारण మీదకి हमारे వచ్చి बीच నీ में ముందుకు होगा। వచ్చి నీ హృదయంలో ఉన్నట్టు ప్రతి వేదన ఆయన చేతుల్లో పట్టుకుని పరలోకం తీసుకుపోతాడు. और परमेश्वर जो है आपके मन में जो कोई वेदना, व्याकुलता, चिंता है, वो తండ్రి सबको యొద్ద पकड़कर నీ वो निकाल పక్షమున देगा। విజ్ఞాపన చేసేవాడు ఈయన ఒక్కడే. और परमेश्वर आपके पक्ष में करने वाला जो विनती का प्रार्थना है वो एक ही है। నీ పక్షముగా తండ్రి యొద్ద క్షమాపణ అడిగేవాడు ఈ ప్రభుల వారు ఒక్కడే. और आपके पक्ष में पिता के पास क्षमापना मांगने वाला प्रभु यीशु मसीह एक ही है मध्यवर्ती। ఇప్పుడు ఆయన నీ హృదయంలోకి వచ్చాడు. और वो आपके हृदय में अब आया है। మౌనంగా పరీక్షించుకో. मौन रूप से आप अपनी आप की परीक्षा మౌనంగా సరి करें। చేసుకో. मौन रहकर अपने आप को ठीक करें। 2 నిమిషాలు సరి చేసుకో. 2 मिनट अपने आप को ठीक करें।